आचार्यदेव 59तम जन्मदिवस सत्संग विहार संबलपुर आनुकूल्यर गुरु भाई और माँ मान प्रतिष्ठा आम समस्ते मिलित भाव श्री श्री ठाकुर निकट में सत्संग हरिनाम संकीर्तन आयोजन करिछे। आज अवकाश नवेदन जनाए श्री श्री आचार्यदेव अयुताय उठु आमरी पाखरे श्री श्री ठाकुर समस्त वार्ता आम भर भरी तोड़ू जीवंत बाणी गुड़िक प्रत्येक मनीष भितर श्री श्री ठाकुर प्रति भक्ति फल पाइबा सृष्टि कर तोड़ू से सुदीर्घ स्वस्थ निरामय आपस्थित आप समस्त सार्विक मंगल परमदयाल पदप्रांत नवेदन जनाए। समय संक्षिप्त 9टा भितर आम सत्संग समापन करवा। गोटे कथा मोर कथा आरंभ करी 2 दिन तले देवघर जाइली आठी विशेष भाव में श्री श्री आचार्यदेव निकट में ये भाई माने विशेष भाव छोट छोट पिला माने भाई माने समस्ते जो बुलाबुली करुछंती उपयोजना केन्द्र में प्रार्थना करिबार कथा सत्संग विहार में 60टा 62 फैमिली आसी प्रार्थना करिबार कथा से कथा मु आचार्यदेव को जणैली दादा संबलपुर सत्संग विहार में बहु भाई मान प्रतिष्ठा क्रम 60टा परिवार जोगाड़ करूँ सकाल सन्धार प्रार्थना करने आचार्यदेव को जाए मन मुवमेंटा किंतु बंद करूँ ना मुवमेंटा सब चालू रखिथु आ गतानुगतिकता भाव में जो समस्त कार्यक्रम चली से बाहर को चली नूतन ढंग से ईश्वर को प्रतिष्ठा करने चेष्टा करूँ कहते स्नान उत्सव देखी ना मुझे आज्ञा ना स्नान उत्सव आगुरी जमी होता भी हो किंतु मुझे गोटे परिवर्तन कर लोक मान भर नूतन ढांचा आनी जहाँ देखी लोकों भर आगमन आसूँ आह्वान आसूँ आ लोक उपभोग करने चेष्टा कर मन रखी था गतानुगतिकता जो समस्त पंथा गुड़िक अच्छी से गुड़ी अलग कर ठाकुर को उपभोग कर बाटटा खोलीदेबू आ समस्त निकट ताही कहूँ समस्त आहरी भाव में प्रिय परम आहरी भाव चली करती तेणु आप बहु परिवार अच्छा समस्त को विनम्र नवेदन करे ये भाई मैंने जो मैंने बुलाबुली करुले आपण मान पाखु क्या पाखु न पहुँची थी पारती विशेष भाव में ठाकुर जो कर्मी भाई मैंने अच्छा जो मैंने ठाकुर कर्म में बहु भार योगदान दौरान से निकट से पहुँची पाई न पाई पारती आपण तरफ आप स्पंटानियसली जदि गोटे गोटे डेट फिक्स करी आम मान जन दिखते जो भाई मैंने दायित्व अच्छा अंतत पक्षे आम संबलपुर सत्संग विहार में गोटे गोटे दिन यदि 3टा 4टा परिवार रखी पार अंतत पक्षे श्री ठाकुर पाखे सकाल सन्धार प्रार्थना 2टा 3टा 4टा परिवार हो गोटे परिवार न आसी पारे आउ गोटे 2टा परिवार बसी ठाकुर प्रार्थना करेंगे किंतु संभव हो पार श्री श्री आचार्यदेव भर दे ठाकुर को भल पाइबार आवेगटा मनीष बुझीपे यही नाटमंडप में दादा बसी आचार्यदेव आलोचना कहते श्री श्री ठाकुर को मनीष बुझा चेष्टा करे श्री श्री ठाकुर को मनीष जानवा चेष्टा करे कहते गवर्नर आसवे ठाकुर को पाखरे जो लोक मान थे से ठाकुर को बुझाऊँ ठाकुर गवर्नर आसवे गवर्नर साहब आसिले आप छिड़ा होते बहु पोर्टफोलियो थाए गवर्नर आसिले नमस्कार करेंगे सी आपन को प्रति नमस्कार करेंगे सी आसिले आप ठिया होते विभिन्न प्रकार पोर्टफोलियो सब बतई दौरान जो मुहूर्त गवर्नर देवघर माने गेट भीतर इन कले ठाकुर पाइखाना पड़े गवर्नर आसिले ठाकुर पाइखाना पड़े गवर्नर आसिले जो खोला ठाकुर जो घर अच्छे आप देखिए से जो माने तले बसी पड़े गवर्नर बसी पड़े ठाकुर पाइखाना आसिले गवर्नर को माने विनय देखो सार बुढ़ा मनीष हेलिनी तो पाइखाना लगिला पड़े गली आपण केते आसिले केमी बसुँ मुझे जाने ना गवर्नर से दिन कहते आपण कौटी बसई मुझे जाने ना आज पर्यंत मु माँ को हर बसी माँ रोकड़ को खोज बसुली यही तले बसला छड़ी मो माँ कोण बसला भाई मत लगे आचार्यदेव कहते मनीष को ईश्वर को बुझेगा चेष्टा करे श्री ठाकुर निकट मनीष विधि विधान देखा चेष्टा करे समस्त नीति विधान ऊपर को जाई श्री ठाकुर विधि विधान सृष्टि करते से मनीष निकट अदना भाया हमें निकट प्रोफाइल देखा पड़े निकट गवर्नर आसे केमती व्यवहार करने पड़े क्यों गवर्नरटा केते आसे कि व्यवहार देले गवर्नरटा शांति फेरी जाए किंतु जानी पारती ना से गवर्नर तन्न तन्न ही ठाकुर को प्रणिपात कर ठाकुर आज पर्यंत जो मार स्नेहटा पाई नी यही बसी सारा पर मार कोड़ स्नेह पाइली मुझे धन्य हो गली गोटे टेप रेकर्ड नहीं आसी भाई मैंने टेप रेकर्ड आनी ठाकुर को कहते मुझे कहीं कहूँ बाबा थे पुरी शतवार्षिक स्मृति उत्सव शतवार्षिक से बाबा कहते पूज्यपाद श्री श्री दादा मन रख
ତୁମେ ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ବାବାଇକି ନେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ବାବାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି କଥା ଜାଣିଛି ସେତିକି କଥା ବୋଲି ଦେଇ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ କରି ଧରିବ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରିଥିଲେ ଦାଦା ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡଟା ନୂଆ କିଛି ଆସିଛି, ପାଖରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଠାକୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ସୁଇଚଟାକୁ ଚିପି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ, ମୁଁ ଗୀତଟା ବୋଲିଦେବି, ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଗୀତଟା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ପୁଣି ପ୍ଲେ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ବଢିଆ ତ ହେଇଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସରିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, କୋଉଠୁ ଆସେ, କେମିତି ରିସିଭ୍ ହୁଏ, କେମିତି ପ୍ଲେ ହୁଏ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡଟା କେମିତି ଶକ୍ତି ପାଏ, କେମିତି ପ୍ଲେ করে ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣି ତାଜୁବ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହା ବଡ଼ି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନା, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। এই ডিপিওয়ার চালিছি, ମୁଁ ଆগে ডিপিওয়ার ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ডিপিওয়ার କରୁନଥିଲି। ଥରେ ଦାଦା କର୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଡକାଇ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଡକାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରୁଛି, ଦାଦା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦାଦା କହୁଛି ମନେର ডিপিটা ମନ ଦେଇ କରିବୁ। ডিপিটা କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ହୁଏ। মনে পড়ে সেই দিনଠୁ আজ পর্যন্ত সেই কথাটা বারংবার গুঞ্জরণ করে ডিপিটা କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ সেই দিনଠୁ মন প্রাণে ডিপি କରିବାକୁ চেষ্টা করেছি, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମା ଯାଇ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଦାଦା ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଶୋକ ହଉଛି, ବ୍ୟାଧି ହଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମସ୍ତର ସମାଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି ମଣିଷ ଯଦି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ନିଜ ଚଳଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମାଫିକ କୌଣସି ବାଟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ତେବେ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସେ, ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି, ସକାଳ ହଉଛି। ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, କେବଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ମଣିଷ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଉଠିବ, ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଶୋଇବ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ଟା ଆମେ ହିଁ ବ୍ରେକ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ କୁ ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ କୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଟା କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ହେଇଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ଟାକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହୁଏ, ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଲେ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ହୁଏ, ମଣିଷ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ହେଲେ ସମସ୍ତକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ କଥା ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଧରା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଟୁର ହଉଥିଲା, ବିହାର ଟୁର ହଉଥିଲା, ବିହାର ଟୁର ଭିତରେ ଯାଇଛୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ପଡ଼ିଆଟା ପାଖରେ ପାଇଲୁ, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। କହିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଶତରଞ୍ଜି ଥିଲା, ଶତରଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହବ, ହାରମୋନିୟମ ଆସିଲା, ପ୍ରେୟାର କରାହେଇଗଲା। ପ୍ରେୟାର ସରିଗଲା ପରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଥିଲା, ଯାହା ଭାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସବୁତକ ଆମେ କଣ କର ଭୋଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହେବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନଟା ଛିଡା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଏମାନେ ସବୁ ନେଲେ, ସେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ପଚାରୁ ତୁମେ କିଏ, ଏଠି ବସି କଣ କରୁଛ? ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେ ପ୍ରପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ସ୍ଥାନଟା ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ। ଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ନଜର ନାହିଁ କାହାର। এই ସ୍ଥାନରେ এই ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଳି ଗୋଳା ବିନିମୟ ହୁଏ। ଯୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଯଦି ସେ ଆସ୍ଥାନଟାକୁ ଉଠେଇଦେବ, ପାଲଟା ଉଠେଇଦେବ, ଦେଖିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ପଡିଥିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ନା ଗୁଳି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ସରଗରମ ଅଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ଯାହା ବାବା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା ବାବା ହଉଛି ପାକସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ମନେ ରଖିଯାଇଛି। ଥରେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ମା ଆପଣଙ୍କର 3 ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ କିଏ? କାରଣ ଦାଦା ଥରେ କହିଲେ ମୋ ମାର ମୋର ସବୁବେଳେ ଝଗଡା। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ମା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପୁଅ କିଏ? ନା ମୋର ଭଲ ପୁଅ, ବଡ ପୁଅଟା ଭାରି ଚାଲାକ, ତାର ବ୍ରେନଟା ଭାରି ସାର୍ପ,
ଆରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବୁଝି ସମସ୍ତର ସମାଧାନଟା ତା ନିକଟରେ ଥାଏ। ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବହୁ ଘଟଣା ମଣିଷରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଟୁର୍ ଚାଲିଥାଏ। ଟୁର୍ରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଦୋଦରାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବାଟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ହୋଇଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ବାପୁଦା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତଳକୁ ଯିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପାଇଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଯୋଉଠି ସେଠି ଖୋଜିବ। ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସିଡ଼ି ତଳଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ମାନେ ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଭାଇ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଦାଦୁ ହେଇଗଲେ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ହଁ ମୁଁ ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ନା ବାବାଜୀ କି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଠେଇଛି। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଫର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପାଖରେ, ଜଣେ ତ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଦାଦା ଧର ଅନ୍ନଟା ଧର। ସେ ଧରିଲେ, ଧରି ସାରିଲା କହିଲେ ଏଇ ଦେଖିଆ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଏମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସେ 2 ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। 2 ଭାଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ଆମକୁ ଦବା ପାଇଁ, କହିଲା କିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ନା କାହିଁକି? 2 ଭାଇ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରକ୍ ଚଲଉ, ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଟ୍ରକ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ନା ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ନା ଆମେ ଭଡ଼ା କରି ଜଣେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ମାଲିକ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଆମେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছু, পয়সা কৌশি মতো টিকেটটা মালিক করিদেলা। খাইବାକୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପାଇନାହୁଁ। ପେଟଟା କିନ୍ତୁ ଦାଉ ଦାଉ କରି ଜଳୁଥିଲା। କିଏ ସେ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାଦା କିନ୍ତୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଜଣାରେ କ'ଣ ଘଟିଯାଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତାଙ୍କର 59ତମ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆହୁରି ଭାବରେ ଐକାୟୁ ହେଉନ୍ତୁ, ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।